یہ تقریر میری نہیں ہے، تقریر میاں صاحب کی ہوگی، صرف زبان میری ہوگی، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، تو بات تقریر میں نے نہیں کرنا، تقریر میاں نہیں کرنا ہے، بلکہ بات اتنی ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ جب بارش زور زور سے ہو جاتی ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے اور چھتوں پر درخت کے پتوں پر وہ بارش کے قطرے جم جاتے ہیں، بارش ختم ہو جاتی ہے، پھر ہوا چلتی ہے تو وہی بچے کچے قطرے جو ہے وہ زمین پہ گرتے ہیں، تو نہ سمجھ بچے سمجھتے ہیں کہ کوئی نئی بارش ہو رہی ہے، وہ نئی بارش نہیں ہوتی بلکہ وہی بچے کچے قطرے ہوتے ہیں۔ اب یہ بچے کچے قطرے ذرا آپ سماعت کر لیں، بارش تو ہو چکی ہے۔ میاں نے ایک مدعا اٹھایا تھا کہ ہم نسبت والے ہیں، میاں نے مدعا اٹھایا نا، ہم نسبت والے ہیں۔ نسبت کتنی اہم ہوتی ہے، دنیا کے اندر لاکھوں اونٹنیاں ذبح ہوتی ہے، دنیا کے اندر لاکھوں اونٹنیاں ذبح ہوتی ہے، لیکن ان اونٹنیوں کے ذبح ہونے پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، اونٹنیوں کے ذبح ہونے پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، لیکن قرآن کہتا ہے ایک اونٹنی ایسی ہے اس کی کونچیں کاٹ دی گئی تو اس کے بدلے میں 70,000 کو قتل کیا گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہزاروں اونٹنیاں قتل ہو تو اللہ کو جلال نہیں آتا؟ وہ ایک اونٹنی کا کیا آخر فضیلت تھی؟ اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے تھے کہ اس کو کاٹا گیا تو 70,000 قتل کر دیے گئے؟ اونٹنی تو اونٹنی ہے، پتا چلا اونٹنی کی اہمیت نہیں ہوتی، اور اونٹنی عمر زید و بکر کی ہوتی ہے، وہ اونٹنی صالح کی تھی، وہ اونٹنی صالح کی تھی۔ صالح کی اونٹنی کی کوچے کاٹے جائے تو اللہ 70,000 کو قتل کرواتا ہے۔ صالح کی اونٹنی کی اتنی اہمیت ہے تو محبوب کے نواسوں کی کتنی؟ کوئی ماں نہیں تھی، وہ تو پتھر سے نکلی تھی۔ صالح کی اونٹنی کا کوئی باپ نہیں تھا، وہ تو پتھر سے نکلی تھی۔ صالح کی اونٹنی کا کوئی نسب نہیں تھا، وہ تو پتھر سے نکلی تھی۔ ارے حجر سے نکلنے والی نبی کی اونٹنی کی یہ شان ہے تو جنتی گھرانے میں وہ گھر جس میں جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتا، اس سفر میں پیدا ہونے والے حسین کی شان کا عالم کیا؟ میں نے تو کوئی تقریر ہی نہیں کرنی ہے آج، تقریر کو خلاف ادب سمجھتا ہوں، مخدوم زادے کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ہم نسبت والے ہیں، ہم نسبت والے ہیں۔ حسین پاک کو جن سے نسبت ہے وہ کون لوگ ہیں؟ اول تو نانا، میاں نے نام بتائے، وقت کے اندر گنجائش نہیں تھی، میں ذات بتاؤں۔ نانا کیسا ہے؟ حسین پاک کا نانا کیسا ہے؟ کسی کا نانا مسجد کا امام ہے، کسی کا نانا مدرسے کا مدرس ہے، کسی کے نانے کے پیچھے محلے کے شرابی کبابی جواری لوگ نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی لوگ اس کا احترام کرتے ہیں۔ حسین کا نانا وہ ہے مسجد اقصی میں 1,24,000 پیغمبر ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے رہے۔ نماز اقصی میں تھا وہی سر، نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو مانی یہ اول آخر ہے، دست بستہ وہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ ہر ایک کے نانا میں عیب مل سکتا ہے، حسین کا نانا ہے جسے خدا نے بے عیب پیدا کیا۔ اگر سنیوں سننے کے موڈ میں ہو تو مخدوم زادے کی بات آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں، حسین کا نانا کیسا ہے؟ حسین کا نانا جب خدیجہ نے میسرہ کو بھیجا، میسرہ جا اور محمد پہ نظر رکھنا اور آ کر کے بتانا کہ محمد کیسا ہے، جب میسرہ 2 مہینے یا 3 مہینے کا سفر میرے نبی کے ساتھ کر کے واپس آیا،
फारूक आजम से किसी ने पूछा, बल्कि फारूक आजम ने किसी से पूछा, मेरे पास मुकद्दमा आया है, मुकद्दमा ये बताओ वो बंदा कैसा है, ये बताओ वो बंदा कैसा है, मुकद्दमा आया बंदा कैसा है। लोगों ने कहा बड़ा नेक है क्योंकि वो मस्जिद में आता जाता कसरत से है। फारूक आजम ने कहा नहीं, किसी के नेक होने के लिए मस्जिद में आने जाने की जो है वो जमानत नहीं दी जा सकती। बहुत से मस्जिद में आने वाले भी गुनहगार होते हैं। ये बता तूने लेन देन किया है? कहा नहीं। क्या तू उसके पड़ोस में रहा है? कहा नहीं। क्या तू उसके साथ सफर में गया है? कहा नहीं। कहा कि ये 3 नहीं किया, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। खदीजा ने निकाह करने से पहले मैसरा को, अपने खास गुलाम को, मेरे नबी के साथ मुल्क शाम के सफर पे भेजा और कहा मैसरा माल पे नजर मत रखना, मोहम्मद अरबी पे नजर रखना। उठते कहते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, सोते कैसे हैं, खड़े कैसे होते हैं। जब मैसरा 3 महीने के सफर के बाद मेरे नबी के साथ वापस आया तो दौड़ भाग करके कहता है मालिका बहुत ज्यादा जो है वो मुनाफा लेकर के आए हैं, 10 पट मुनाफा ज्यादा है। खदीजा ने कहा चुप, आज मुनाफे की फिक्र नहीं है, आज ये पूछना है मोहम्मद कैसे हैं, उनकी फितरत कैसी है, उनकी आदत कैसी है। मैसरा ने कहा मालिका बताओ। कहा बोल उनमें ऐब क्या है? खूबी नहीं बोलना, ऐब बोलना है। मोहम्मद के ऐब क्या है? तो उसने कहा पूरे सफर में धूल से कभी कपड़े मैले नहीं होते थे। कहा मोहम्मद का ऐब बता, उनके बदन पर मक्खी नहीं बैठती थी। कहा मोहम्मद का ऐब बता। कहा फरिश्ते अल्लाह अकबर, कहा के दरख्त जो है उनकी आगे झुका करते थे। ऐब बता है। कहा के पत्थरों को मैंने दुरूद पढ़ते देखा है। कहा ऐब बता है। कहा के जब पूरा काफिला दरख्त के नीचे आ जाता था और बैठने की साए में जगह नहीं रहती थी तो मैंने देखा जब मोहम्मद आखिरी में आते थे तो दरख्त टहनियां फैला करके उनके सर पे साया कर देता। कहा ऐब पता है मोहम्मद के ऐब क्या है? कहा उनके पसीने से खुशबू आती थी। कहा ऐब पता है। कहा बंजर में कदम रखते थे तो हरियाली हो जाती थी। कहा ऐब पता है उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। ऐब पता है कभी झूठी कसम नहीं खाई। कहा ऐब पता है। खदीजा ने कहा मैसरा तूने मेरा नमक खाया है, 3 महीने में जो ऐब देखा वो बता। तो काफिर मैसरा ने कहा मेरी मालिका मैंने तेरा नमक खाया है, अगर एक हाथ में चांद ला कर रख दे और दूसरे हाथ में सूरज ला के रख दे और फिर पूछ कि मोहम्मद के ऐब क्या है तो मैं कसम खा के कहूंगा अल्लाह ने मोहम्मद को बेऐब पैदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सैयद साबिर हुसैन बापू, खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम, खानवादा अशरफिया। मेरे इमाम कहते वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जाफेदा, न बस एक जादो जहां फेदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये हुसैन पाक का नाना है। मखदूम पाक ने जिनका जिक्र किया कि ऐसी निस्बत नाना से, अगर नाना को बयान करूं तो पूरा वक्त उसी में जिंदगी बीत जाए लेकिन वक्त खत्म ना हो। अगर बात बयान समेटने की आए तो फिर यही कह देता हूं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, गुजई जिसके आगे सभी मशाले शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा न हुआ। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बात अज़ खुदा बुजुर्ग तो ही क़िस्सा मुक़द्दस। नाना ऐसा तो बाबा कैसा। निस्बतें हैं ना, बाबा को तो आप सुनेंगे ना, वो बाबा कैसा है।
اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث میں مطلع القمرین سے پڑھنے لگا ہوں، مطلع القمرین سے حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی وہ ہے جو جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے، جنت اور جہنم حسین کے